বলো কোথায় কাহিনী ছিল আমাদের কবিতার? আচ্ছা, তো সে যে বন্দী হয়ে আছে দ্বীপে একাকী, সমুদ্রে একাকী বন্দী হয়ে আছে, সে তার অবস্থা কিরকম, একাকী জীবন কেমন যাচ্ছে, যে আকাশে সূর্য মানে রাতের বেলায় এরকম 7 দিন 7 রাত চলে গেল, আকাশে চাঁদ উঠে এবং চলে যায়, সাথে দুই একটা তারা এরকম উঠে চলে যায়, এগুলাই সে অ্যালোন অ্যালোন, অল অল অ্যালোন অ্যালোন অন আ হোয়াইট সি, এরকম যে আমি এমন সাফার করছি, বুঝতেই পারতেছো তো। সে তার যে সাফারিং এর কথা, ফিজিক্যাল সাফারিং, স্পিরিচুয়াল সাফারিং, সাইকোলজিক্যাল সাফারিং, সব ধরনের সাফারিং সে সাফার করতেছে। সে মৃত্যুবরণ করবে না, কারণ তাকে যে জিতেছে সে লাইফ ইন ডেথ, সে জীবিত অবস্থায় মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করবে এবং করতেছে। এই পজিশনগুলা, এই কাহিনীগুলোই সে ওয়েডিং গেস্টকে বলতেছে, স্টিল সে বলতেছে। তো তারপরের যে লাইনগুলো সেগুলো হচ্ছে এরকম যে her beams bemocked the sultry main, like April hoar frost spread. But where the ship's huge shadow lay, the charmed water burnt alway, a still and awful red. The old mariner would like to express that during the night, under the moonlit night, and under the uh, estuary night, where there is only 1 or 2 stars accompanied the moon. During that time, the moonlight, I mean the moonbeam, the water of the ocean, and the entire environment around my ship, the water, the sky, the moonbeam around my ship, everything was awful red, very fearful red. It was a horrible picture, horrible scene, intolerable. Beyond the shadow of the ship, I watched the water snakes. Now listen very carefully. It is night. Beyond the shadow of the ship, shadow means saya, beyond the shadow of the ship, out of the shadow of the ship, I saw the water snakes. Water snakes is a kind of sea animal, you can say, like fish, like snake, এইভাবে পানিতে চলে, সুন্দর লাগে, রাতে আঁকা বাঁকা হয়ে চলে, তোমাকে মনোরঞ্জন দিতে পারবে এই ধরনের প্রাণী ওয়াটার স্নেক। I watched the water snakes. They moved in tracks of shining white, and when they reared, the elfish light fell off in hoary flakes. So simply speaking, I would like to go fast through this poem, otherwise you will be bored. Okay? So simply speaking, the old mariner is telling to the wedding guest that suddenly, in such awful red color of night, I was looking outside my ship, beyond the shadow of my ship. So there was water. On the water, there was water snakes, a kind of animal, a kind of sea animal, which were swimming on the water, and it was shining white color. So it was looking very beautiful and charming. It was very awesome, and I got peace in my mind. Within the shadow of the ship, I watched their rich attire, blue, glossy green, and velvet black. They coiled and swam, and every track was a flash of golden fire. So the old mariner is telling that, again I am looking just out of the shadow of my ship, that the water snakes, a kind of sea animal, they were swimming, and their skin, their color was blue, sometimes glossy green, sometimes velvet black. And they were swimming, and when they were swimming under the light, they were looking like golden fire. I mean reddish color. It was charming, beautiful color of water snake. So water snake is a kind of sea animal. Okay, animal. Then suddenly and unwillingly, the old mariner, he said, "Oh happy living things, no tongue their beauty might declare." So after observing, after watching the movement of the water snake on the water, the old mariner is surprised and astonished, and unwillingly he said that, "Oh happy living things." He said the water snakes, happy living things, I mean beautiful creation of God.
oh happy living things, no tongue their beauty might declare. There is no language which can express the beauty of the water snake and their movement. That means their movement and the water snakes impressed the ancient mariner. So that's why he said, oh happy living things, no tongue their beauty might declare. A spring of love gushed from my heart. A spring of love, you can say a piece of love, a kind of love, pure love came out from my heart for the water snake. A spring of love gushed from my heart, and I blessed them unaware. I blessed them unaware. I blessed the water snakes. I praised the water snake unwillingly. বুঝতে হবে যে এর আগে যে লাইনগুলো আমরা পড়ে আসছিলাম তাদের সাফারিং এর কারণে ওল্ড মেরিনার বলছিল যে সমুদ্র হচ্ছে রোটিং সি, এটা একটা দূষিত সমুদ্র, এবং সমুদ্রের নিচে যে প্রাণীগুলো আছে এগুলো হচ্ছে দূষিত এবং নোংরা, এবং এগুলো হচ্ছে কি স্লিমি থিংস, নিম্নমানের নিকৃষ্ট থিংস। কিছুক্ষণ আগে কিন্তু এই ওল্ড মেরিনার কিন্তু এগুলো বলছে, কিন্তু সে যখন সাফার করছে এগুলো কিন্তু বলছে সমুদ্রের পানিকে গালি দিয়েছে, পানির নিচে যে প্রাণী আছে এগুলোকে গালি দিয়েছে, অথচ এই সমুদ্রের উপরেই এক ধরনের ওয়াটার স্নেক সেগুলো সাঁতার কাটা দেখে তাদের গায়ের কালার দেখে মানে আনউইলিংলি অনিচ্ছাকৃতভাবেই ওই ক্লান্ত ওল্ড মেরিনার সাফার করতেছে এমতো অবস্থায় সে তাদের প্রশংসা করে বসলো, এবং এমন কথা সে বলতেছে, ও হ্যাপি লিভিং থিংস, নো টাং দেয়ার বিউটি মাইট ডিক্লেয়ার, আই স্প্রিং অফ লাভ গাস্ট ফ্রম মাই হার্ট অ্যান্ড আই ব্লিসড দেম আনঅ্যাওয়ার। ওল্ড মেরিনার বলতেছে আমার মনের অজান্তেই আমি তাদের এই সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম, আমার হৃদয় থেকে তাদের জন্য একটা প্রশংসা বের হয়ে আসলো, এবং আমি তাদেরকে আমার অজান্তেই ব্লিসড করলাম, আশীর্বাদ দিলাম, তাদের প্রশংসা করলাম, তাদের প্রতি আমার ভালোবাসা বের হয়ে আসলো হৃদয় থেকে, এবং কোনো ভাষা আমার জানা নেই যে ভাষায় আমি তাদের ওই ওয়াটার স্নেকগুলোর সৌন্দর্য প্রকাশ করব। তাহলে এটা কিন্তু গডের সৃষ্টির কিন্তু তিনি প্রশংসা করতেছে। ইউ মাস্ট রিমেম্বার দিস ওয়ান, দিস ইজ আ প্লট ইউ ক্যান সে ইন দিস স্টোরি হুইচ উইল চেঞ্জ দ্য লাইন অফ দ্য স্টোরি। এই স্টানজা কিন্তু কবিতার মোড় ঘুরিয়ে দিবে এই স্টানজাটা, বুঝতে পারছো? শিওর মাই কাইন্ড সেন্ট টুক পিটি অন মি। তো হয়তো বা কোনো ধর্মীয় মানুষ বা কোনো ধর্মীয় যাজক কেউ আমার আত্মার ওপর মনে হয় কেউ যেন একটা সহানুভূতি দেখিয়েছে, অ্যান্ড আই ব্লিসড দেম আনঅ্যাওয়ার, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই আমি তাদেরকে অসচেতনভাবেই তাদের প্রশংসা করেছি, তাদের জন্য দোয়া করেছি এই ওয়াটার স্নেকগুলোর জন্য। কারণ এতক্ষণ থেকে আমি প্রে করার ট্রাই করছি, কোনোভাবেই প্রে করতে পারতেছিলাম না, আমার টাং চলতেছিল না, আমার শরীর আমি উইক হয়ে গেছি, কোনোভাবেই হচ্ছিল না। হয়তো বা কেউ না কেউ দূরে বসে আমার জন্য দোয়া করছে, আমার জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করছে কোনো একজন সেন্ট। দ্যাটস ওয়াই আমি আনউইলিংলি আনঅ্যাওয়ার হয়ে আমি এই ওয়াটার স্নেকগুলোর প্রশংসা করছি। এই স্ট্যান্ডাটা মোড় ঘুরিয়ে দিবে, এখন তার সাফারিং কমে যাবে ধীরে ধীরে। কেন কমে যাবে রে? কারণ সে এতক্ষণ যে সৃষ্টির যে একটা সৃষ্টি আলবাট্রসকে হত্যা করছে এবং সমুদ্রের জিনিসগুলোকে খারাপ বলছে, কিন্তু এখন দেখো ওই সমুদ্রের প্রাণীকেই সে প্রশংসা করতেছে। তো এখন কিন্তু গড অলমোস্ট খুশি হয়ে গেছে তার উপর থেকে শাস্তি আউট, এখন সে ধীরে ধীরে নর্মাল অবস্থায় ফিরে আসবে। মনে রাখবা তার গলায় কিন্তু এখনো আলবাট্রস পাখিটা ঝুলানো আছে, তার নিকে আলবাট্রস মৃত পাখিটা ঝুলানো আছে। কিসের পরিবর্তে? ইনস্টেড অফ ক্রস চিহ্নের পরিবর্তে। ওকে, এটা মনে রাখা লাগবে। তারপর দ্য সেলফ সেম মোমেন্ট আই কুড প্রে অ্যান্ড ফ্রম মাই নিক সো ফ্রি দ্য আলবাট্রস ফেল অফ অ্যান্ড স্যাঙ্ক লাইক লিড ইন টু দ্য সি। এই যে এই স্টানজাতে বলতেছে যে এইরকম একটা আমার হৃদয় থেকে অটোমেটিক একটা প্রার্থনা, ট্রু প্রার্থনা এই ওয়াটার স্নেকগুলোর জন্য যখন বের হয়ে আসলো, দ্য সেলফ সেম মোমেন্ট, ঠিক একই সময় যখন আমি তাদের মনে মনে প্রশংসা করলাম ওয়াটার স্নেকগুলোর, সেই সময় কী হলো? ফ্রম মাই নিক, আমার এই গলা থেকে কাঁধ থেকে, সো ফ্রি দ্য আলবাট্রস ফেল অফ, দ্য আলবাট্রস ফেল ডাউন ফ্রম মাই নিক। আমার গলায় যে মৃত আলবাট্রসটা ঝুলিয়ে দিয়েছিল ওই 200 জন যারা মারা গেছে, আমার গলা থেকে আলবাট্রসটা অটোমেটিক পড়ে গেল, অ্যান্ড স্যাঙ্ক লাইক লিড ইন টু দ্য সি, এবং এই পাখিটা সমুদ্রের পানিতে পড়ে গেল, আমার গলা থেকে পড়ে সমুদ্রের পানিতে পড়ে ডুবে গেল। তার মানে কি? তার উপর থেকে ধীরে ধীরে যে কার্স, তার যে পানিশমেন্ট ছিল এটা ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারছো? গড তার উপর এখন খুশি হয়ে গেছে, তার ওই যে ওয়াটার স্নেকগুলোর শুধু প্রশংসা করার মাধ্যমে। তার মানে তার পানিশমেন্ট শেষ, বুঝতে পারছো? তার পানিশমেন্ট শেষ, এখন ধীরে ধীরে সব কিছু নর্মাল হয়ে যাবে। পার্ট 5, এখন সে ঘুমিয়ে পড়বে। দেখো তার কাঁধ থেকে আলবাট্রস পড়ে গেল, এখন সে বলতেছে, এখন সে ঘুমিয়ে পড়ছে। দেখো, ও স্লিপ ইট ইজ আ জেন্টাল থিং বিলাভড ফ্রম পোল টু পোল। মানে ঘুমটা এমন একটা জিনিস যেটা পৃথিবীর পোল টু পোল, মানে সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ঘুমকে পছন্দ করে। ঘুম একটা আসলেই হ্যাভেনলি থিংস।
যে সময় মতো ঘুমাতে পারে না, যার রাতে টাইম মতো ঘুম হয় না, সে একমাত্র জানে যে বিছানার এদিক থেকে ওইদিক, এদিক থেকে সেই দিক যতই ট্রাই করো, ঘুম যখন আসে না, চোখ লাল হয়ে যায়, চোখ বন্ধ করে রাখা যায় না, খুলেও রাখা যায় না, আবার বসেও থাকা যায় না, শরীর ভারী হয়ে যায়, তখন কেমন লাগে। আর দিনের ক্লান্তি শেষে যখন রাতে টেনশনে ঘুম আসে না, তখন কেমন লাগে এটা সবাই জানে। এই জন্য বলা হয় যে ও স্লিপ, ইট ইজ এ জেন্টাল থিং বিলাভড ফ্রম পোল টু পোল। এটা এটা পুরো পৃথিবী এই ঘুমটাকে পছন্দ করে। এটা একটা আসলে খুব সুন্দর একটা একটা শুভ্র একটা বিষয় ঘুমটা। টু মেরি কুইন, মেরি কুইন মানে মেরি ভার্জিন, জেসাস ক্রাইস্টের মা। টু মেরি কুইন দ্য প্রেজ টু বি গিভেন, she sent the gentle sleep from heaven that slide into my soul. The old mariner is telling that right now I am going to sleep. When the albatross fell down from my neck automatically and sank down into the water of the ocean, then I feel like asleep, that I am going to sleep. I am going to fall asleep. And probably Mary Virgin, she sent this gentle sleep from the heaven. From the heaven. That's why I am going to sleep. Because এর আগে যে 7 দিন 7 রাত গেছে আমি তো ঘুমাইতে পারিনি। And that slide into my soul. এই ঘুমটা আমার উপর ভর করে বসলো এবং আমি ঘুমিয়ে গেলাম। এখন কিন্তু ওল্ড ম্যানের কিন্তু ঘুমিয়ে পড়েছে, কারণ ঘুমাতে সে পারতো না যদি তার উপর থেকে তার যে কি বলে ওটা, তার যে অভিশাপটা, তার উপর যে শাস্তি ছিল, এটা যদি শেষ হয়ে না যেত, তাহলে কিন্তু সে ঘুমাতে পারতো না, কারণ আগেও সে চোখ বন্ধ করে ট্রাই করছে, হি ফেইল্ড। এখন দেখো তারপরে, দ্য সিলি buckets on the deck that had so long remained, I dreamed that they were filled with dew, and when I awoke it rained. কথা বোঝার চেষ্টা করো। দ্য স্লিমি বাকেটস, সরি দ্য সিলি বাকেট বলতে ওই যে দ্য ফ্লোর অফ দ্য শিপ। এই আমরা কিন্তু জানি শিপের ফ্লোরে কিন্তু 200 ডেড বডি পড়ে আছে, আর এই 200 ডেড বডির চোখ, 400 চোখ মেরিনারের দিকে ফিক্সড করে আছে এইভাবে, এটা কিন্তু আছে, এটা আমরা জানি। এই জন্য তিনি বলতেছেন দ্য সিলি বাকেটস অফ দ্য ডেক হ্যাড সো লং রিমাইন্ড, এই যে ডেড বডিগুলো এই শিপের ফ্লোরে এগুলো পড়েছিল। আই ড্রিমড, ওল্ড ম্যানের বলতেছে যে আমি ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখতেছি, আই ড্রিমড দ্যাট দে ওয়ার ফিল্ড উইথ ডিউ। এই যে 200 ডেড বডি আমি ঘুমাচ্ছি, যে ঘুমে স্বপ্নে দেখতেছি, এই 200 ডেড বডি ডিউয়ে শিশিরে ভরপুর হয়ে গেছে। এটা একটা শিশির, একটা আশীর্বাদ স্বরূপ, শিশিরে ভরে গেছে। অ্যান্ড হোয়েন আই ওক আপ, যখন আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম, তখন ইট রেইনড, বৃষ্টি হচ্ছিল। তার মানে ওল্ড মেরিনারের ঘুম ভেঙে গেছে। সে বলতেছে আমি যখন ঘুম থেকে জেগে উঠলাম, এটা আমি দেখতেছি বৃষ্টি হচ্ছিল। তো বৃষ্টি তো ব্লেসিং, বৃষ্টি অ্যান্ড রেইন ইজ এ কাইন্ড অফ ব্লেসিং ফ্রম গড, এটা মনে রাখতে হবে, বুঝতে পারছো? তার মানে যখন সে যে ঘুমে স্বপ্ন দেখতেছিল যে বৃষ্টি হচ্ছে, আসলে কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছিল। এই ডিউ বলতে এখানে বৃষ্টি, অর্থাৎ বৃষ্টির পানি 200 ডেড বডিকে ভিজিয়েছে, সতেজ করেছে, তার নিজেরও দেহ ভিজে গেছে, তার কাপড় ভিজে গেছে। তো বলতেছে যে আই ড্রিমড দ্যাট দে ওয়ার ফিল্ড উইথ ডিউ অ্যান্ড হোয়েন আই ওক, যখন আমি জেগে উঠলাম, ইট রেইনড, দেখতেছি বৃষ্টি হইতেছিল, এটা বলতেছে। তারপর মাই লিপস ওয়ার ওয়েট, মাই থ্রট ওয়াজ কুলড, মাই গার্মেন্টস অল ওয়ার ডাঙ্ক, শিওর আই হ্যাড ড্রাঙ্কেন ইন মাই ড্রিমস অ্যান্ড স্টিল মাই বডি ড্রাঙ্ক। নর্মাল এক্সপ্রেশন। দেখো সে বলতেছে যখন আমি জেগে উঠলাম, আমি দেখছি আমার মাই লিপস ওয়ার ওয়েট, আমার ঠোঁট ভিজা ছিল। এইভাবে যদি ঘুমাও আর বৃষ্টির পানি পড়ে, তো মুখে তো পানি পড়বে, তুমি তো বৃষ্টির পানি মুখেও যেতে পারে। থ্রোট ওয়াজ কুল্ড, গলা ঠান্ডা ছিল, শুকনো আর নেই। মাই গার্মেন্টস স্টিল ওয়ার ড্যাঙ্ক, আমার গার্মেন্টস মানে পোশাক, মাই ড্রেস ওয়ার ময়েশ্চার বা ওয়েট, আমার পোশাকও ভেজা ছিল, তার মানে বৃষ্টিতে আমি ভিজে গেছি। শিওর আই হ্যাড ড্রাঙ্কেন ইন মাই ড্রিমস, আমি শিওর যে আমি যখন ঘুমাচ্ছিলাম তখন আমি এই বৃষ্টির পানি পান করছি। অ্যান্ড স্টিল মাই বডি ড্রাঙ্ক, এখনও আমার দেহে বৃষ্টি পড়তেছে, মানে আমার দেহ বৃষ্টির পানি পান করতেছে। বিষয়টা হচ্ছে এরকম, কবিদের এক্সপ্রেশন, বুঝো নাই? তারপরে আই মুভড অ্যান্ড কুড নট ফিল মাই লিমস, আমি নড়াচড়া করলাম কিন্তু আমি আমার লিমস অনুভব করতে পারতেছিলাম না। আই ওয়াজ সো লাইট অলমোস্ট, আই থট দ্যাট আই হ্যাড ডাইড ইন স্লিপ অ্যান্ড আই ওয়াজ আ ব্লিসড গোস্ট। কারণ এই 7 দিন থেকে ওল্ড মেরিনার পড়ে আছে, শুকায় গেছে, কঙ্কালের মতো হয়ে গেছে, খাদ্য নেই, পানিও নেই, কথা বলতে পারে না, সব শুকায় গেছে, সব কিছু সে এমতো অবস্থায় হঠাৎ যদি সে মুভমেন্ট ফিল করে বডির মধ্যে, তাহলে সে মনে করছে সম্ভবত আমি যে ঘুমিয়ে গেছিলাম, আমি মনে হয় মারা গেছি, আমি মনে হয় মরে গেছি, আর জেগে উঠতে পারিনি, আর আমি যে জাগতেছি এটা মনে হয় আমার গোস্ট, এটা মনে হয় আমার গোস্ট, আমার আত্মা, এটা মনে হয় বডি না আমার, বুঝতে পারছো? সো আই মুভড অ্যান্ড কুড নট ফিল মাই লিমস, আই ওয়াজ সো লাইট, মানে আই ওয়াজ সো ব্রাইট, অলমোস্ট আই থট দ্যাট আই হ্যাড ডাইড ইন স্লিপ অ্যান্ড ওয়াজ আ ব্লিসড গোস্ট, আমি মনে হয় একটা গোস্ট ছিলাম, মানে আমার একটা মৃত আত্মা, আমি মনে হয় মানুষ নেই, মারা গেছি মনে হয়,
এটা তার ফিলিংস। তারপর সে বলতেছে অ্যান্ড সুন আই হার্ড আ রোরিং উইন্ড, হঠাৎ করে আমি একটা বাতাস, চলমান বাতাসের শব্দ পেলাম। ইট ডিড নট কাম আনিয়ার, এটা নিকটবর্তী আসেনি, ঠিক আছে, বাট উইথ ইট সাউন্ড ইট শুক দ্য সেলস। তো এই বাতাসের শব্দ দিয়ে এটা এটা এই সেলটা, এই নৌকাটাকে, নৌকার যে পালগুলোকে এটাকে নড়িয়েছে। দ্যাট আর সো থিন অ্যান্ড শিয়ার, যেটা খুবই খুবই চিকন ছিল এবং হালকা ছিল, এটা বলতেছে। তারপর বলছে দ্য আপার এয়ার বার্স্ট ইনটু লাইফ, বুঝাতে চাচ্ছে এই যে শিপটা আমার যে বন্ধ হয়ে আছে সেই 7 দিন থেকে, শিপ বন্ধ হয়ে আছে, পানিতে কোনো মুভমেন্ট নাই, প্রকৃতিতে বাতাস নাই, যেহেতু তার পানিশমেন্ট হয়ে গেছে, ধীরে ধীরে বাতাস আসবে, নৌকাও লড়াচড়া শুরু করবে, নৌকা চলতেও শুরু করবে। এখন তো আর কোনো ডেড বডিগুলো যেগুলো আছে এগুলো ধীরে ধীরে এগুলোর মধ্যে একটা চেঞ্জ চলে আসবে, সেগুলো কথা বলবে, কিছু সুপার ন্যাচারাল কথা বলবে এখন। দেখো, দ্য আপার এয়ার বার্স্ট ইন্টু লাইফ অ্যান্ড 100 ফায়ার ফ্ল্যাক্স শিন টু অ্যান্ড ফ্রো, দেন ওয়ার হ্যারিড অ্যাবাউট অ্যান্ড টু অ্যান্ড ফ্রো অ্যান্ড ইন অ্যান্ড আউট, দ্য ওয়ান স্টার্স ডান্সড বিটুইন। সে বোঝাতে চাচ্ছে যে এভরিথিং ইজ গোয়িং টু বি ওয়েল, everything is going to be well. There is wind in the environment, there is movement in the water, so everywhere everything is going to be normal, not like what happened just since or for 7 days what's going on. It's not like that, but everything is going to be normal, okay, like before. And the coming wind did roar more loud, and the sails did shy like sage, and the rain poured down from the black cloud, the moon was at its ace. তো বলতেছে যে মুন যেটা চাঁদ তার প্রান্তে ছিল, ধীরে ধীরে হালকা বৃষ্টি পড়তেছিল, বাতাস শুরু হয়ে গেল এবং নৌকার মধ্যে এবং সেলের মধ্যে একটা মুভমেন্ট শুরু হয়ে গেল। তার মানে কি, মানে সব কিছু নর্মাল হচ্ছে ধীরে ধীরে। দ্য থিক ব্ল্যাক ক্লাউড ওয়াজ ক্লিফ অ্যান্ড স্টিল দ্য মুন ওয়াজ অ্যাট ইটস সাইড, মানে চাঁদের জায়গায় সব কিছু ধীরে ধীরে নর্মাল হচ্ছে। লাইক ওয়াটার্স শুট ফ্রম সাম হাই ক্র্যাক অ্যান্ড লাইটনিং ফেল উইথ নেভার আ জাগ আর রিভার স্টিপ অ্যান্ড হোয়াইট। বুঝতে যাচ্ছে যে এই যে লাইক ওয়াটার্স শুট ফ্রম সাম হাই ক্র্যাকস, মনে হচ্ছিল যেন পানি কোনো উঁচু জায়গা থেকে নেমে আসতেছে আর পানির মধ্যে মুভমেন্ট সৃষ্টি করতেছে। কারণ ওপর থেকে যখন পানির একটা ঢেউ আসে কোনো জমে থাকা পানিতে বা স্থির পানিতে আঘাত থাকলে ওখানেও একটা ভাইব্রেশন, যেমন পুকুরের পানিতে যে কোনো এক প্রান্তে যদি তুমি একটা বড় কিছু ফালায় দাও, এইটা মুভমেন্ট তৈরি করবে, এই মুভমেন্টটা পুরো পুকুরে ছড়ায় যাবে, কিন্তু তরঙ্গ সৃষ্টি করবে। এটা বোঝাতে চাচ্ছে যে, এক কথায় সে বোঝাতে চাচ্ছে যে কিভাবে এই যে পানিগুলো মুভমেন্ট করতে শুরু করলো এবং ধীরে ধীরে তার শিপ কিভাবে চলতে শুরু করবে। সো দ্য থিক ব্ল্যাক ক্লাউড ওয়াজ ক্লিফড অ্যান্ড স্টিল দ্য মুন ওয়াজ অ্যাট ইটস সাইড। তো আকাশের কালারও পরিবর্তন হচ্ছিল। লাইক ওয়াটার শুট ফ্রম সাম হাই ক্র্যাক, দ্য লাইটনিং ফেল উইথ নেভার আ জ্যাক আর রিভার স্টিপ অ্যান্ড হোয়াইট। তো একটা নদীতে যেমন এভাবে প্রবাহ চালু করে, পানির ক্রাগ আসলে পাহাড় থেকে পানির ঢল নেমে আসে, এরকমভাবে এখানেও মুভমেন্ট শুরু হয়ে গেল। দ্য লাউড উইন্ড, বাতাস যে প্রবাহিত হচ্ছে সেটারও শব্দ হচ্ছে দ্য লাউড উইন্ড। মানে আসলে কোন ধরনের কথাবার্তার বা কিরকম পজিশন আসলে সুপার ন্যাশনালটা আছে, যেটা তোমার মনে করো বিশ্বাসে হবে না, নর্মালি হতে পারে না এরকম। যেমন মনে করো যে মৃত ব্যক্তি উঠে না আসতেছে, বুঝতে পারছি সামনে আসতেছে, একটু সামনে আসতেছে। আচ্ছা, দ্য লাউড উইন্ড নেভার রিচড দ্য শিপ, দ্য লাউড উইন্ড নেভার রিচড দ্য শিপ, ইয়েট নাও দ্য শিপ মুভড ওয়ান। যে মানে বাতাসের যে একটা শব্দ আসতেছে, এটা আমার শিপ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি, তবু ইয়েট নাও দ্য শিপ মুভড ওয়ান, তারপরে শিপটা চলতে শুরু করলো, নড়তেছে। বিনিথ দ্য লাইটনিং অ্যান্ড দ্য মুন দ্য ডেড ম্যান গ্যাব আ গ্রোন। এই যে এটা কিন্তু এখনো রাত আছে, রাতের শেষ পর্যন্ত রাত আছে, চাঁদের জায়গায় আছে, যেমনটা বললো যে বিনিথ মানে আন্ডার দ্য লাইটনিং অ্যান্ড দ্য মুন, এই যে মুন লাইটের নিচে, আকাশে যে চাঁদ উঠছে সেটা চাঁদের আলোর নিচে, দ্য ডেড ম্যান গ্যাব আ গ্রোন। 200 ডেড বডি যে আমার যে শিপের যে ডেকে আছে, শিপের যে ফ্লোরে আছে, তারা হঠাৎ করে এই 200 ডেড বডি কী করলো, গ্রোন, একটা আওয়াজ দিয়ে উঠলো। গ্রোন মানে একটা ভয়ঙ্কর একটা আওয়াজ, লড়াচড়া দিয়ে উঠলো, মনে হয় যে এগুলো জীবিত হচ্ছে, এরকম একটা অনুভূতি। তো এটা কিন্তু একটা সুপার ন্যাচারাল এলিমেন্ট, যে মৃত ব্যক্তি কীভাবে শব্দ করতে পারে। ইটস নট পসিবল। মৃত কাকে বলে? মৃত মানে লাশ হাইউন, তার কোনো কিছুই নাই, সে তো লড়তেও পারবে না, চড়তেও পারবে না। তো সে কবি কি বলতেছে, ডেড ম্যান গ্যাব আ গ্রোন, তার একটা আওয়াজ দিল, সাউন্ড দিল, কবি বলতেছে। তো এটা হচ্ছে আনবিলিভেবল থিংস, সুপার ন্যাচারাল।
তারপর আবার বলছে দে গ্রাউন্ড, দে স্টিয়ার্ড, দে অল আপ্রোজ, nor spake nor moved their eyes. It had been strange, even in a dream, to have seen those dead men rise. এই যে এগুলো সুপার ন্যাচারাল এলিমেন্ট। এখন কবি বলছে দেখো তারা শুধু শব্দই করলো না, তারা সবাই দাঁড়িয়ে গেল, তারা সবাই দাঁড়িয়ে 200 ডেড বডি দাঁড়িয়ে গেল। নর স্পাইক নর মুভড দেয়ার আইস, তাদের চোখের কোনো কিছু লাড়াচাড়া করতেছিল না, মানে বডি তেমনভাবে ইয়ে করছে, কিন্তু সবগুলো বডি দাঁড়ায় গেল। তারা যে যার আগের যে যার যার জায়গায় ছিল 200 ডেড বডি মৃত্যুর আগে, যারা শিপটার যে যে জায়গায় কাজ করতো সেখানে গিয়ে দাঁড়ায় গেল। ইট হ্যাড বিন এ স্ট্রেঞ্জ, এটা একটা অদ্ভুত বিষয় ছিল। ইট হ্যাড বিন এ স্ট্রেঞ্জ ইভেন ইন এ ড্রিম, আমি তো সচক্ষে দেখতেছি সরাসরি, কিন্তু এটা যদি স্বপ্নেও হয় এটা তারপরেও মানুষ ভয় পেয়ে যাবে, ডেড বডি কীভাবে দাঁড়ায় যায়, এটা এটা আমি দেখতেছি আমার চোখের সামনে। ইভেন ইন এ ড্রিম টু হ্যাভ সিন দোজ ডেড মেন রাইস, এটা স্বপ্নে দেখাও মুশকিল, কঠিন, যে এরকম 200 ডেড বডি দাঁড়ায় গেল যারা মারা গেছে। এটা একটা অদ্ভুত একটা বিষয়, বুঝতে পারছো? দ্য হেমসম্যান স্টিয়ার্ড, দ্য শিপ মুভড ওয়ান, যেমনটা বললাম যে ডেড বডিগুলো দাঁড়ায় গেছে, সে দেখতেছে দাঁড়ায় গেছে, এবং যে আগে যার যার জায়গায় কাজ করতো সেখানে গিয়ে সেট হয়ে গেছে। দ্য শিপ মুভড ওয়ান, শিপ চলা শুরু করেছে। ইয়েট নেভার আ ব্রিজ আপ বিলো, যদিও এখানে শিপের আশেপাশে কোনো বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে না। দ্য মেরিনার্স, মানে 200 মেরিনার ডেড বডি, দ্য মেরিনার্স অল বিগান ওয়ার্ক অ্যান্ড রোপস, তারা যে যার জায়গা থেকে রশি টেনে তাবু না, ওই যে পালগুলো টেনে টেনে রশি ধরে ধরে ঠিক করতেছে, যার রশির জায়গায় দাঁড়িয়েছিল সে সেখানে দাঁড়াচ্ছে, কাজ করতে শুরু করলো। দ্য মেরিনার্স অল বিগান ওয়ার্ক দ্য রোপস, তা যার যার কাজ তারা শুরু করলো। হোয়ার দে ওয়ার ওন্ট টু ডু, যেখানে তাদের কাজ করার কথা ছিল না সেখানেও কাজ করা শুরু করলো। They raised their limbs like lifeless tools. We were a ghastly crew. আমার মনে হচ্ছিল তারা যে এই যে জীবনহীন বডিগুলো যে তাদের কাজ করতেছে, এই মুহূর্তে আমি দেখতেছি 200 ডেড বডি কাজ করতেছে, এগুলো দেখে আমার মনে হলো উই ওয়ার এ গাস্টি ক্রিউ, মনে হচ্ছে আমরাই যেন একটা ভূতের বা ইয়ার একটা ক্রিউ, একটা শিপ নিয়ে যাচ্ছি, কারণ এরা তো মারা গেছে সবাই, অথচ তারাই কাজ করতেছে, দাঁড়ায় গেছে। দিজ আর সুপার ন্যাচারাল এলিমেন্টস, একটু হরিবল, তোমার মধ্যে ভয় ক্রিয়েট করবে, কিন্তু উইলিয়াম এস.টি. কলরিজের এই সুপার ন্যাচারাল এলিমেন্ট আমাদের মধ্যে ভয় ক্রিয়েট করে না, আনন্দ দেয় আরো, বুঝতে পারছো? আর শুধুমাত্র আফরিন জাহানকে ভয় লাগে, সে স্বপ্নে ভূত দেখে, বুঝতে পারছো? আচ্ছা নেক্সট, তারপরে যে স্ট্যান্জা, দ্য বডি অফ মাই ব্রাদার সান, আমি কি বলছিলাম প্রথম দিনের ক্লাসে, যেখানে তার ভাতিজাও আছে, নাইসিও আছে, এই লাইনের মাধ্যমে ওই তথ্যটা আমরা পাই। এই স্ট্যান্জাটা, দ্য বডি অফ মাই ব্রাদার সান, আমার ভাইয়ের পুত্রের দেহ, স্টুড বাই মি, আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল, কারণ আমার ওই 200 জন সেলরের মধ্যে, ডেড সেলরের মধ্যে আমার ভাতিজাও ছিল, এটা দ্বারা এটা উদ্দেশ্য, আমার ভাতিজাও ছিল, সেও মারা গেছে, আর তার যে ডেড বডি দাঁড়াইছে সেটা কি বলতেছে, দ্য বডি অফ মাই ব্রাদার সান স্টুড বাই মি নি টু নি, সেটা আমার সামনে সে দাঁড়িয়েছে আমার হাঁটু বরাবর। দ্য বডি অ্যান্ড আই পুলড অ্যাট ওয়ান রোপ, ওই যে আমার ভাতিজার ডেড বডি আর আমি একই রশিতে কাজ করতেছি, বাট হি সেড নট টু মি, কিন্তু সে আমার সঙ্গে কোনো কথা বলেনি, কিন্তু সে তো মৃত, ডেড বডি, সে আমার সঙ্গে কোনো কথা বলেনি, অথচ আমরা দুজনে একটা রশি ধরে কাজ করতেছি, এবং আমার হাঁটু বরাবর সে দাঁড়িয়েছে। এইগুলা শোনার পর আবার এই যে ওয়েডিং গেস্ট আছে না, ওয়েডিং গেস্ট আবার মুখ খুলবে, যারে আপনি কি বলতেছেন এগুলা, মৃত্যুর ব্যক্তি কেমন দাঁড়ায়, দেখো ইনভাইটেড কমার মাধ্যমে এই ওয়েডিং গেস্ট আবার কথা বলছে, দেখো আই ফিয়ার দি এনশিয়েন্ট মেরিনার বিকাম দ্য ওয়েডিং গেস্ট, ওই এক লাইন বলছে যে আই ফিয়ার দি এনশিয়েন্ট মেরিনার, দ্য ওয়েডিং গেস্ট এগেন সেড আফটার হিয়ারিং সাচ হরিবল স্টোরি, দ্য ওয়েডিং গেস্ট সেড আই ফিয়ার ইউ ওল্ড মেরিনার, তারপরে তিনি আবার সান্ত্বনা দিচ্ছে, বিকাম দ্য ওয়েডিং গেস্ট, কোয়াইট ইউ ওয়েডিং গেস্ট, শান্ত হও, ইট ওয়াজ নট দোজ সোলস দ্যাট ফ্লিড ইন পেইন, সে বলতেছে এটা ওই সমস্ত আত্মা নয় যারা মৃত্যুর সময় উড়ে পালিয়েছিল, 200 আত্মা, ইন পেইন, ব্যথা নিয়ে, হুইচ টু দেয়ার কার্সেস কেম এগেন, যেটা তার ওইগুলো আবার ফিরে এসেছে এমনটা নয়, বাট আ ট্রুপ অফ স্পিরিটস ব্লিসড, বোঝার চেষ্টা করে, সে বোঝাচ্ছে যে শোনো, ওই তারা যখন মৃত্যুবরণ করে তাদের আত্মাগুলো উড়ে যাচ্ছিল, ব্যথিত আত্মাগুলো উড়ে যাচ্ছিল, মনে করো না যে তাদের 200 বডিতে তাদের ওই 200 আত্মা ফিরে এসেছে আর তারা চলাফেরা করতেছে, নট লাইক দ্যাট, বাট আ ট্রপ অফ স্পিরিটস ব্লিসড, মানে এটা এক ধরনের একদম ব্লিসড কিছু স্পিরিট, হতে পারে অ্যাঞ্জেল এসে তাদের বডিতে ঢুকে গিয়ে
তাদের মুভমেন্টটা দেখাচ্ছে, এরকম হতে পারে। তারা কিন্তু মৃতই আছে, তাই এটা হচ্ছে ব্লিসফুল কিছু স্পিরিটস তাদের দেহে ভর করেছে, তার মানে তারাও পবিত্র হয়ে গেছে এরকমটা। এমন নয় যে তারা ভূত হয়ে গেছে আর তারা লড়াচড়া করতেছে, বা তাদের চলে যাওয়া আত্মা আবার ফিরে এসেছে, এমনটা নয়। বলে যে এটা একটা ব্লিসফুল আশীর্বাদপূর্ণ একটা স্পিরিট তাদের দেহে প্রবেশ করে তাদের দেহে মুভমেন্ট করতেছে, এরকম। ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই, কাম ডাউন, ঠিক আছে। তারপর ওল্ড ম্যানের বলছে, ফর হোয়েন ইট ডাউন্ড দে ড্রপড দেয়ার আর্মস and clustered round the mast. Sweet sounds rose slowly through their mouths and from their bodies passed. তো বলতেছে যে এটা যখন শেষ হয়ে গেল, তারা তাদের এই যে কাজ যার কাজ ছেড়ে দিল, যার কাজ ছেড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে এক ধরনের সুইট সাউন্ডস রোজ স্লোলি থ্রু দেয়ার মাউথস, তাদের মুখ থেকে মিষ্টি শব্দ আসতেছিল। এই যে 200 ডেড বডির মুখ থেকে মিষ্টি শব্দ আসতেছিল। অ্যান্ড ফ্রম দেয়ার বডিজ পাস্ট, এবং তার দেহের আশেপাশে হয়ে মিষ্টি একটা সাউন্ড অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছিল। মানে এটা একটা ব্লিসফুল স্পিরিট তাদের আশপাশে ঘুরাঘুরি করতেছিল। এটা রাউন্ড ফ্লিউ ইচ সুইট সাউন্ড, চতুর্দিকে রাউন্ড ফ্লিউ ইচ সুইট সাউন্ড, প্রত্যেকের মুখের সুইট সাউন্ডগুলো চতুর্দিকে ঘুরাঘুরি করতেছিল আসমানে, এর ওপাশ এদিকে ঘুরাঘুরি করতেছিল। দেন ডার্টেড টু দ্য সান, তারপরে সূর্যের দিকে চলে যাচ্ছিল। স্লোলি দ্য সাউন্ডস কেম ব্যাক এগেন, আবার সেই সাউন্ডগুলো আবার ফিরে আসতেছিল এইদিকে সূর্যের কাছে ধাক্কা খেয়ে। নাও মিক্সড, নাও ওয়ান বাই ওয়ান, তারপরে একটা সাউন্ডের সঙ্গে মিক্স হয়ে যাচ্ছিল। কথাগুলো পাগলামি মনে হচ্ছে একটা, তাই না? এগুলাই বলতেছে কবি, পাগলামি মনে হতেই পারে। তাহলে বলতেছে যে রাউন্ড অ্যান্ড রাউন্ড ফ্লিউ ইজ সুইট সাউন্ড, দেন ডার্টেড টু দ্য সান, স্লোলি দ্য সাউন্ডস কেম ব্যাক এগেন, নাও মিক্সড, নাও ওয়ান বাই ওয়ান। বুঝতে পারছো? তাহলে তাদের যে প্রত্যেকের মুখ থেকে যে সুইট সাউন্ড আসতেছে, এগুলো তাদের আশপাশ ঘুরে সূর্যের কাছে যাচ্ছে, যে ধাক্কা খেয়ে ঘুরে এসে সবাই একত্রিত হয়ে যাচ্ছে, আবার এক এক করে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় দেখো না যে যারা প্যারট করে সেনাবাহিনীরা বিভিন্ন রকমের কালার আকাশে উড়ায় হেলিকপ্টারের মাধ্যমে, তো এই টাইপের কিছু একটা সিন মনে করো, ওকে। তারপরে তো এটা হচ্ছে সাউন্ড নিয়ে আর কি। সামটাইমস আর ড্রপিং ফ্রম দ্য স্কাই, আই হার্ড দ্য স্কাই লার্ক সিং। কখনো কখনো আমি এরকম শুনতেছিলাম যে আকাশ থেকে স্কাইলার্ক নামে একটা পাখি, স্কাইলার্ক নামে একটা বার্ড, সে গান গাচ্ছিল আকাশে, শব্দ করতেছিল, আমি সেটা শুনতেছিলাম। আই হার্ড দ্য স্কাইলার্ক সিং, আমি শুনতেছিলাম যে ওই স্কাইলার্ক পাখিটা গান গাচ্ছিল, আকাশ থেকে এরকম আওয়াজ আসতেছিল। সামটাইমস মানে কিভাবে, ওই যে তাদের মুখ থেকে যে শব্দগুলো এত সুইট ছিল যে তাদের মুখের শব্দগুলোকে পাখির গান মনে হচ্ছিল যে আকাশে মনে হয় স্কাইলার্ক বার্ড গান গাচ্ছে, এরকম মনে হচ্ছিল আর কি। সামটাইমস অল লিটল বার্ডস দ্যাট আর, মনে হচ্ছিল যে কখনো ছোট ছোট অনেকগুলো পাখি একসঙ্গে আওয়াজ করতেছে আকাশে, সেই শব্দ আসতেছে। আসলে কিন্তু সেই শব্দ না, শব্দগুলো হচ্ছে তাদের মুখ থেকে যে আওয়াজ বের হয়েছে, এগুলো একখানে হয়ে চতুর্দিকে আওয়াজ ক্রিয়েট করতেছে। এটা বুঝতে পারছো? হাউ দে সিমড টু ফিল দ্য সি অ্যান্ড এয়ার উইথ দেয়ার সুইট জার্গনিং মানে সুইট সাউন্ড আর কি। তো বলতেছে যে কিভাবে পরিবেশটা এমন ছিল যে সমুদ্রের চতুর্দিকে আকাশ বাতাস সব জায়গায় এই 200 মৃত ব্যক্তির মুখ থেকে যে সুইট সাউন্ড বের হয়ে আসছিল, এগুলোর শব্দে আকাশ বাতাস সমুদ্র মুখরিত হয়ে গেছিল। মানে এরা ব্লিসফুল হয়ে গেছে সবাই, এরকম একটা হ্যাপি একটা মুভমেন্ট ছিল। অ্যান্ড নাও ইট ওয়াজ লাইক অল ইনস্ট্রুমেন্টস, এখন আমার মনে হচ্ছে যে চতুর্দিকে মনে হচ্ছে ইনস্ট্রুমেন্ট বাজতেছে, মানে মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট, পিয়ানো হতে পারে, যে কোনো কিছু, এরকম সুন্দর সুর বাজছে। আমার ফিল হচ্ছে এরকম যে চতুর্দিকে এরকম আওয়াজ বাজতেছে। কিছুক্ষণ আগে বললো পাখির আওয়াজের মতো মনে হচ্ছে, স্কাইলার্কের গানের মতো মনে হচ্ছে। তারপর বললো যে অনেকগুলো ছোট ছোট পাখি একখানে করে কিচিরমিচির করতেছে, এরকম মনে হচ্ছে, এবং তাদের আওয়াজে পুরো সমুদ্র ভরে গেছে। তারপরে এখন মনে হচ্ছে তার যে ইট ওয়াজ লাইক অল ইনস্ট্রুমেন্টস, মনে হচ্ছে যে সব ধরনের যে ইনস্ট্রুমেন্ট আছে সবগুলো যেন চতুর্দিকে বাজতেছে, প্রেমে পড়লে যেমন হয় মিউজিক বাজে সব দিকে এরকম। অ্যান্ড নাও ইট ওয়াজ লাইক অল ইনস্ট্রুমেন্টস, নাও লাইক আ লোনলি ফ্লুট, আবার এখন মনে হচ্ছে যে না, এককভাবে শুধু একটা বাঁশি বাজতেছে। কিছুক্ষণ আগে মনে হলো কি সবগুলো মনে হয় ইনস্ট্রুমেন্ট একসঙ্গে বাজতেছে, এখন মনে হচ্ছে না, ফ্লুটের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে মনে হয়। নাও লাইক আ লোনলি ফ্লুট অ্যান্ড নাও ইট ইজ অ্যান অ্যাঞ্জেল সং, আর এখন আবার মনে হচ্ছে যে এখন অ্যাঞ্জেল গান গাচ্ছে। দ্যাট মেক্স দ্য হ্যাভেন্স বি মিউট, যেটা আকাশকে একদম থামিয়ে দিয়েছে, মানে হ্যাভেনকে মিউট করে দিয়েছে, এরকম। এটা একটা হ্যাপিনেসের একটা এক্সপ্রেশন ইয়ার। তাহলে দেখো কোথা থেকে সাউন্ড বের হলো, কোথায় গেল, আবার কোথায় আসলো, কিসের মতো মনে হলো, আবার কেমন মনে হলো, আবার কিরকম মনে হলো, আবার কিরকম মনে হলো। ধ্যানে আছে কবি নাকি, ওল্ড মেরিনার এভাবে বলতেছে আর কি। তারপর ইট সিজড
চিজ মানে থেমে যাওয়া, এটা বন্ধ হয়ে গেল। ইয়েট স্টিল দ্য সেলস মেড অন আ প্লিজেন্ট নয়েজ স্টিল নুন, যে এই যে শব্দগুলো থেমে গেল, তবুও আমার যে সেল বা নৌকা এটা এটা আমার শিপটা চলতেছিল। আ প্লিজেন্ট নয়েজ স্টিল নুন, তবুও দুপুর পর্যন্ত একটা সুন্দর একটা নয়েজ সমুদ্রের আকাশে ছিল। আ নয়েজ লাইক অফ এ হিডেন ব্রুক in the leafy months of June, that to the sleeping woods all night singed a quiet tune. দেখো উড মানে হচ্ছে যে কি বলা হয়, বন, মানুষের তৈরি বন, উড বা ফরেস্ট বলা হয় যেটা। তো উডে অনেক সময় কি থাকে রে, উডে অনেক ব্রুক থাকে, অনেক কি থাকে, ব্রুক, ব্রুক মানে কি রে, এই যে পুকুরের মতো এইরকম থাকে, যেখানে কি হয় রে, এই যে উডে যে গাছপালা থাকে পুকুরের চতুর্দিকে, এই গাছের পাতাগুলো ওই ওই পানিতে পড়ে যায়, ঠিক আছে। ইন দ্য লিফি মান্থ অফ জুন, মানে জুন মাসে গাছের পাতা যখন হয় বা ঝরে থাকে, যে এই যে ব্রুকের মধ্যে গাছে যখন প্রচুর পাতা থাকে, যদি বাতাস প্রবাহিত হয়, গাছের বাতাসে গাছে গাছে লড়াচড়া করার কারণে এক শো শো শব্দ হয়, কিন্তু যারা গ্রামে বসবাস করে তারা বুঝতে পারবে। যখন বাতাস অনেক জোরে প্রবাহিত হয়, বড় বড় গাছ থাকে, পাতা বেশি থাকে, শো শো শব্দ হয়, এরকম একটা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে চতুর্দিকে। তো বলতেছে দুপুর পর্যন্ত একটা শব্দ শোনা যাচ্ছিল, কেমন শব্দ সেটা উদাহরণ দিচ্ছে, যে আর নয়েজ একটা শব্দ, লাইক অফ এ হিডেন ব্রুক, যেটা একটা ব্রুকের মধ্যে লুকায়িত থাকে, ইন দ্য লিফি মান্থ অফ জুন, জুন মাসে, দ্যাট টু দ্য স্লিপিং উডস অল নাইট সিংড আ কোয়াইট টুন, যেটা পুরা এই যে ঘুমন্ত, পুরা নীরব নিস্তব্ধ ঘুমন্ত এই বনকে সারা রাত একটা গান শুনে, কোন গান, এই শো শো শব্দ, এটাই হচ্ছে টুন, কোয়াইট টুন, এটা শুনে এরকম একটা শব্দ প্রবাহিত ছিল দুপুর পর্যন্ত। টিল নুন উই কোয়াইটলি সেলড ওয়ান, দুপুর পর্যন্ত আমরা শান্তভাবে আমার শিপ চলতেছিল। ইয়েট নেভার আ ব্রিজ ডিড ব্রিথ, তারপরও সেখানে কোনো বাতাস ছিল না, কিন্তু আমার শিপটা ধীরে ধীরে চলতেছিল। স্লোলি অ্যান্ড স্মুথলি ওয়েন্ট দ্য শিপ, স্লোলি এবং স্মুথলি এই শিপটা চলতেছিল। মুভড অনওয়ার্ড ফ্রম বিনিথ, পেছন থেকে সামনের দিকে ধীরে ধীরে চলতেছিল, যদিও কোনো বাতাস ছিল না, আমার শিপটা এভাবে ধীরে ধীরে চলতেছিল সামনের দিকে। তারপর বলতেছে যে under the keel 9 fathom deep, from the land of mist and snow, the speed slide, and it was he that made the ship to go, and sails at noon left off their tune, and the ship stood still also. তো বলতেছে যে এই যে এটা একটা স্পিড ছিল, কোনো বাতাস নেই, কিচ্ছু নেই, এমন একটা স্পিড যেটা সেই ল্যান্ড অফ স্নো এবং মিস্ট এরকম ভূমি থেকে আসতেছিল, যার কারণে আমার এই শিপটা স্লো স্লো মুভ করতেছে আর সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেছে এই দ্বিপ্রহরে। এই দ্বিপ্রহরে এরকম আছে, এবং এই সুন্দর টুনটা শোনা যাচ্ছে চতুর্দিকে, সুন্দর টুনটা শোনা যাচ্ছে এরকম। অ্যান্ড দ্য শিপ স্টুড স্টিল অলসো, বলতেছে এখনও এই শিপটা দাঁড়িয়ে আছে, এরকম মনে হচ্ছে শিপটা দাঁড়িয়ে আছে, আসলে শিপটা কিন্তু মুভ করতেছে, স্লোলি মুভ করতেছে আর সামনের দিকে যাচ্ছে এটা। আর একেবারে তখনই সামনে চলা শুরু করবে যখন বাতাস প্রবাহিত হবে। সে বলতেছে বাতাস প্রবাহিত আছে, দূরে বাতাস প্রবাহিত আছে, কিন্তু আর শিপকে কোনো প্রবাহিত বাতাস ধাক্কা মারেনি, এই কারণে সে স্লো চলতেছে আর কি এরকম। দ্য সান রাইট আপ অ্যাবভ দ্য মাস্ট, যদি আমার যে তাবু ইয়ে আছে, মানে পাল আছে, নৌকার বা শিপের পাল আছে, তার রাইট সাইড থেকে সূর্য উঠলো, তার উপরে সূর্য ছিল। হ্যাড ফিক্সড হার টু দ্য ওশন, যেটা সমুদ্রের দিকে ফিক্স ছিল সূর্যটা। বাট ইন আ মিনিট শি বিগান স্টিয়ার, এক মুহূর্তের মধ্যে এই সূর্যটা স্টিয়ার করতে শুরু করলো। উইথ এ শর্ট আনইজি মোশন, হঠাৎ একটা আনইজি মোশনে সূর্য মুভ করতে লাগলো। ব্যাকওয়ার্ডস অ্যান্ড ফরওয়ার্ডস হাফ হার লেন্থ উইথ এ শর্ট আনইজি মোশন, সামনে এবং পিছনে একটা অপরিচিত একটা মোশন, সূর্যর মধ্যে একটা পরিবর্তন চলে আসলো, তার মানে তারও মুভমেন্টের একটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তার শিপের মধ্যে। দেন লাইক আ pawing horse let go, she made a sudden bound. It flung the blood into my head and I fell down in a sound. সে বলতেছে যে হঠাৎ করে দেন লাইক এ পাওয়িং হর্স, মানে একটা হর্সের মতো, যে হর্সগুলো রেস করে, হঠাৎ করে চলা শুরু করে দিল। যেমন হর্স রাইডিংয়ের জন্য রেডি, হঠাৎ করে বাঁশির ফুক দিল বা বন্দুক ফুটালো, হঠাৎ করে ঘোড়া দৌড়ে শুরু করে দিল দ্রুত। তো এইভাবে সে লড়াচড়া শুরু করলো। শি মেড এ সাডেন বাউন্ড, সে হঠাৎ করে সূর্যটার মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। ইট ফ্লাঙ্কড দ্য ব্লাড ইনটু মাই হেড,
এটা এটা আমার মাথার রক্তকে সঞ্চালন করে দিল, মানে এটা এরকম হচ্ছে কেন, এরকম একটা অনুভূতি নিয়ে আসলো। অ্যান্ড আই ফেল্ট ডাউন ইন এ সাউন্ড, এবং আমি একটা ভাবনায় চলে গেলাম। হাউ লং ইন হাউ লং ইন দ্যাট সেম ফিট আই লে, আই হ্যাভ নট টু ডিক্লেয়ার। এই পরিস্থিতিতে আমি কতক্ষণ ছিলাম এটা আমি বলতে পারবো না, এটা আমি বলে বোঝাতে পারবো না। বাট এরা মানে বিফোর মাই লিভিং লাইফ রিটার্নড, আমার এই জীবন ফিরে আসার পূর্বে, আই হার্ড অ্যান্ড ইন মাই সোল ডিসার্নড টু ভয়েসেস ইন দ্য ইয়ার, মানে আমি আমার এই বডিতে পরিপূর্ণ দেহ ফিরে, মানে আত্মাটা আমার সেট হওয়ার পূর্বে, মানে আমি পরিপূর্ণ সবল হওয়ার পূর্বেই আমি এরকম দুইটা ভয়েস শুনেছিলাম, যে দুইটা ভয়েস, দুইটা কণ্ঠ, ইন দ্য এয়ার মানে বাতাসে, মানে আকাশে দুইটা ভয়েসের কথা বলছিলাম, ভয়েস অফ জাস্টিস, ভয়েস অফ মার্সি। তার একটা ভয়েস আর একটা ভয়েসের সঙ্গে সঙ্গে আমাকে নিয়ে কথা বলতেছিল। তো এটা হচ্ছে সুপার ন্যাচারাল এলিমেন্ট, সুপার ন্যাচারাল ক্যারেক্টার, যে ভয়েস কথা বলতেছিল, ব্যক্তি না। তো বলতেছে টু ভয়েসেস ইন দ্য ইয়ার, যে আমি শুনতেছিলাম যে বাতাস থেকে আওয়াজ আসতেছিল, যে দুইটা আলাদা ভয়েস আমাকে নিয়ে কথা বলতেছিল। আর আমি এরকম শিপের মধ্যে শুয়ে আসছিলাম অচেতন অবস্থায়, খালি জাস্ট অবলোকন করতেছি সব কিছু, কারণ আমার বডিতে তো শক্তি নাই। দেখো দেখো ওই যে ভয়েসগুলো কথা বলতেছে, একটা ভয়েস বলতেছে ইজ দ্যাট হি, সরি ইজ ইট হি, এটাই কি সেই ব্যক্তি? কোথ ওয়ান, একজন বলল, দুইটা ভয়েসের একটা ভয়েস বলল ইজ ইট হি, এটা কি সেই ব্যক্তি? একজন বলল ইজ দিস দ্য ম্যান, এটাই কি সেই মানুষ? বাই হিম হু ডাইড অন ক্রস, যার মাধ্যমে ওই যে আলবাট্রসটা মানে যাকে ক্রস করে মারছে, উইথ হিজ ক্রুয়েল বো, যার এই যে মর্মান্তিক ধনুক দিয়ে, তীর দিয়ে, হি লেইড ফুল লো দ্য হার্মলেস আলবাট্রস, যে ব্যক্তি এই যে হার্মলেস, ক্ষতি করেনি, ইনোসেন্ট একটা আলবাট্রসকে যে তার ক্রস বো দিয়ে গুলি শুট করে হত্যা করেছে, এটাই কি সেই ম্যান? তাই একটা ভয়েস আর একটা ভয়েসকে জিজ্ঞাসা করতেছে, ওল্ড মেরিনারকে দেখে দেখে, কোথায় থেকে রে? আকাশে বসে বসে বা বাতাসে বসে বসে এই সাউন্ড মেরিনার শুনতেছে। দ্য স্পিরিট হু বাইডেথ বাই হিমসেলফ ইন দ্য ল্যান্ড অফ মিস্ট অ্যান্ড স্নো। তো এই যে স্পিরিটটা, যে ভয়েসটা যে কথা বলতেছে, সে মানে দ্য স্পিরিট হু বাইডেথ বাই হিমসেলফ ইন দ্য ল্যান্ড অফ মিস্ট অ্যান্ড স্নো, হি লাভড দ্য বার্ড দ্যাট লাভড দ্য ম্যান হু শুট হিম উইথ হিজ বো। দেখো বুঝতে হবে যে এই যে পাখিটা, এটা ল্যান্ড অফ স্নো থেকে আসছিল, এটা আমরা জানি, কিন্তু ল্যান্ড অফ স্নো এবং মিস্ট থেকে আসছিল। সো হি লাভড দ্য বার্ড, তিনি এই পাখিকে ভালোবাসেন, দ্যাট লাভড দ্য ম্যান, যে এই মানুষটাকে ভালোবাসেন, হু শুড হিম উইথ হিজ বো। বোঝার চেষ্টা করো, হি বলতে গড, গড এই গড পাখিটাকে ভালোবাসেন, দ্যাট লাভড দ্য ম্যান, যে এই মানুষটাকে ভালোবাসতো, ওল্ড মেরিনারটাকে ভালোবাসতো, বাসে তার শিপের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতো, হু শুড হিম উইথ হিজ বো, আর এই ব্যক্তিটা তাকে শুট করে মারছে তার এই বো দ্বারা, তার ধনুক দ্বারা। এই কথাটা আর কি বুঝেছি এখানে, বুঝতে পারছো? তারপরের স্ট্যান্জা, এগুলো দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি, অত টাইম নেওয়া যাবে না, ফটাফট। তারপরে দেখো, দ্য আদার ওয়াজ এ সফটার ভয়েস, ভয়েস অফ মার্সি, প্রথম ভয়েস যেটা সেটা ভয়েস অফ জাস্টিস ছিল, আর এটা ভয়েসটা ভয়েস অফ মার্সি। কীভাবে বুঝলাম? সফটার ভয়েস, নরম কণ্ঠে সে বলতেছিল, একজন জিজ্ঞাসা করবে আর একজন উত্তর দিবে, দুইটা ভয়েসের কনভারসেশন। দ্য আদার ওয়াজ এ সফটার ভয়েস, দ্বিতীয় ভয়েসটা ছিল একটু কোমল, অ্যাজ সফট অ্যাজ এ হানি ডিউ, বুঝতেই পারতেছে, অ্যাজ সফট অ্যাজ এ হানি ডিউ। কোথ হি, এই দ্বিতীয় ভয়েসটা বললো যে দ্য ম্যান হ্যাভ পিনান্স ডান, এই মানুষটার পানিশমেন্ট শেষ হয়ে গেছে। দ্য ম্যান হ্যাজ পেনাল্টি ডান, এই মানুষের শাস্তি শেষ হয়ে গেছে। তাহলে প্রথম ব্যক্তির প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছে প্রথম ভয়েসের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে দ্বিতীয় ভয়েস, অর্থাৎ ভয়েস অফ জাস্টিসের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে ভয়েস অফ মার্সি, এবং ভয়েস অফ মার্সি ভয়েস অফ জাস্টিসকে বলছে হ্যাঁ এটাই সেই মানুষ, কিন্তু তার যে পেনাল্টি ছিল, পানিশমেন্ট ছিল, এটা শেষ হয়ে গেছে। অ্যান্ড পিনান্স মোর উইল ডু, আর তার এই যে শাস্তিটা হয়েছে, এটা তাকে আরও অনেক কিছু শিক্ষা দিয়েছে, সে এই জন্য আরও অনেক কিছু করবে ধীরে ধীরে। তারপরে এখান থেকে আবার পার্ট নম্বর 6 শুরু হয়। সেখানে কি বলতেছে? ফার্স্ট ভয়েস আবার জিজ্ঞাসা করছে, বাট টেল মি স্পিক এগেন। সে দ্বিতীয় ভয়েসকে প্রথম ভয়েস আবার বলছে, বাট টেল মি স্পিক এগেন। দ্য সফট রেসপন্স রিনিউইং, হোয়াট মেক্স দ্যাট শিপ ড্রাইভ অন সো ফাস্ট অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ওশান ডুইং। ঠিক আছে, সব বুঝলাম, কিন্তু এটা বলো যে কোন জিনিসটা এই যে শিপটাকে এত দ্রুত নিয়ে যাচ্ছে, তার মানে শিপ চলা শুরু করেছে। দুইটা ভয়েস দেখতেছে শিপ চলতেছে, আর এগুলো শুনতেছে ওল্ড মেরিনার শুয়ে শুয়ে ডেকে, কারণ সে তো কমজোর, দুর্বল, অলমোস্ট লাইক এ স্কিটন, না খাওয়ার কারণে।
তো বলছে দাই সব রেসপন্ড রিনিউইং, ঠিক আছে তুমি এই জিনিসটা আমাকে বলো, হোয়াট মেক্স দ্যাট শিপ ড্রাইভ অন সো ফাস্ট, মানে কোন জিনিসটা এই শিপটাকে এত দ্রুত চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ওশান ডুইং, এবং সমুদ্র কী করতেছে। দ্বিতীয় ভয়েস উত্তর দিচ্ছে, সেকেন্ড ভয়েস, স্টিল অ্যাজ এ স্লেভ বিফোর হিজ লর্ড, মানে এখনও একজন দাসের মতো তার মালিকের সামনে। দ্য ওশান হ্যাথ নো ব্লাস্ট, এই ওশানের কোনো, সমুদ্রের কোনো ব্লাস্ট নেই। হিজ গ্রেট ব্রাইট আই মোস্ট সাইলেন্টলি আপ টু দ্য মুন ইজ কাস্ট, হিজ গ্রেট ব্রাইট আই, হিজ গ্রেট ব্রাইট আই বলতে সূর্যকে বোঝানো হয়েছে, সূর্যকে। হিজ আই মোস্ট সাইলেন্টলি আপ টু দ্য মুন ইজ কাস্ট, ঠিক আছে। দেখো সূর্য ডুবলে কিন্তু চন্দ্র উঠে রাতের আকাশে, দিনের বেলায় সূর্য থাকে দেখা যায়, রাতের বেলা চাঁদ দেখা যায়। দিনের বেলা চাঁদ দেখা যায় না, রাতের বেলা সূর্য দেখা যায় না, যদিও দুটাই আকাশেই থাকে, বুঝতে পারছো। তো তারপর বলছে ইফ হি মে নো হুইচ ওয়ে টু গো, যদি সে জানতো যে কোন দিকে যাওয়া দরকার, ফর শি গাইডস হিম স্মুথ অর গ্রিম, সি ব্রাদার সি হাউ গ্রেসিয়াসলি শি লুকড ডাউন টু অন হিম, দেখো যে চারটা কিভাবে এই ওল্ড ম্যানের দিকে তাকিয়ে আছে, কিভাবে একটা মায়াপূর্ণ একটা নজর নিয়ে, যেন সব কিছু যেন ঠিক হয়ে যাচ্ছে। এবং এই শিপটা ধীরে ধীরে, এই শিপটা খুব দ্রুত চলতেও শুরু করেছে, এগুলো বলতেছে, ভয়েস কথা বলতেছে। আবার ফার্স্ট ভয়েস বলছে বাট হোয়াই ড্রাইভস অন দ্যাট শিপ সো ফাস্ট উইদাউট ওয়েভ অর উইন্ড, বলতেছে এই প্রথম ভয়েস বলতেছে যে ঠিক আছে বুঝলাম, কিন্তু তুমি আমাকে বুঝাও যে কোনো কোনো সমুদ্রের পানিতে কোনো ওয়েভ নেই, কোনো ঢেউ নেই, আবার কোনো প্রকৃতিতে কোনো বাতাসও নেই, উইন্ডও নেই, কীভাবে এই শিপটা এত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, কেমন করে চলতেছে, এটা কোন জিনিস। সেকেন্ড ভয়েস বলতেছে দ্য এয়ার ইজ কাট অ্যাওয়ে বিফোর অ্যান্ড ক্লোজ ইজ ফ্রম বিহাইন্ড, বলে যে সামনের কোনো এয়ার নেই, বাতাস নেই, কিন্তু বাতাস পিছন থেকে শিপকে ধাক্কা মারতেছে আর শিপ চলতেছে। তারপর তারা আবার এখন আকাশ থেকে চলে যাবে। দেখো এই দুইটা ভয়েস বলছে ফ্লাই ব্রাদার ফ্লাই, মোর হাই মোর হাই, একটা ভয়েস আরেকটা ভয়েসকে বলতেছে ফ্লাই ব্রাদার ফ্লাই, চলো চলে যাই, উড়াই উড়াই, মোর হাই আরও উঁচুতে আরও উঁচু, অর উই শ্যাল বি বিলেটেড, অথবা আমরা কি হয়ে যাব, দেরি হয়ে যাব, ফর স্লো অ্যান্ড স্লো দ্যাট শিপ উইল গো, এভাবে ধীরে ধীরে এই শিপটা চলতেই থাকবে। হোয়েন দ্য মেরিনার স্ট্রেন্থ ইজ আবেটেড, যখন এই মেরিনারের যে একটা তার উপর যে পিনান্স বা যে তার উপর যে নিষেধাজ্ঞা যেটা চলছে, এটা যখন শেষ হয়ে যাবে, দেখা যাবে যে সে দেখবে যে এই শিপটা স্লো সামনের দিকে চলতেছে, শিপ কিন্তু এখন মুভ করতেছে, সামনে এগিয়ে চলতেছে শিপটা। তারপরে এখন মেরিনার আবার বলতেছে, দেখো তাদের কনভারসেশন শোনার পর, ভয়েস অফ জাস্টিস এবং ভয়েস অফ মার্সি, এই দুইটা ভয়েসের কনভারসেশন আমি শোনার পর তাদের আওয়াজ ভেসে আসতেছিল বাতাসের মাধ্যমে। আমি তো ডেকে শুয়ে আসছিলাম এবং আমি জেগে উঠলাম, বলতেছে আমি জেগে উঠলাম, অ্যান্ড উই ওয়ার সেলিং অন অ্যাজ ইন এ জেন্টাল ওয়েদার, পরিবেশটা সুন্দর হয়ে গেছে, জেন্টাল ওয়েদার হয়ে গেছে, আমি আমার শিপ নিয়ে চলতেছিলাম। টু ওয়াজ নাইট, এটা রাত ছিল, কাম নাইট, শান্ত রাত, দ্য মুন ওয়াজ হাই, উপরে চাঁদ ছিল, দ্য ডেড ম্যান স্টুড টুগেদার, সবগুলো ডেড বডি দাঁড়িয়ে গেল, 200 ডেড বডি এই রাতে চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে গেল। ওয়াল স্টুড টুগেদার অন দ্য ডেক, তারা এই যে ডেকের মধ্যে সবাই দাঁড়িয়ে গেল। ফর আ কার্নেল ডানগেইন ফিটার অল ফিক্সড অন মি দেয়ার স্টোনি আইস দ্যাট ইন দ্য মুন ডিড গ্লিটার, তারা 200 বডি দাঁড়িয়ে তারা আমার দিকে আবার তাকালো, আমার দিকে 200 ডেড বডি দাঁড়ানোর পর, এবং এখন আমি তাদের চোখে আর অভিশাপ দেখতে পাচ্ছিলাম না, তাদের চোখে আমি দেখতেছিলাম, তাদের চোখে যে মুন ডিড গ্লিটার, চাঁদের আলো তাদের চোখে পরে চিকচিক করতেছে, এটা আমি দেখতেছিলাম, এটা ব্লিসিং। আর প্রথমে যখন তাকাতাম তখন তাদের চোখ দেখে মনে হতো তারা আমাকে অভিশাপ দিচ্ছে, এটা এখনকার সিন ভিন্ন। দ্য প্যাং দ্য কার্স উইথ হুইচ দে ডাইড, বলতেছে তাদের যে সাফারিং, তাদের যে কষ্ট যন্ত্রণা এবং তাদের যে অভিশাপ যেটা নিয়ে তারা মৃত্যুবরণ করেছিল, হ্যাড নেভার পাস্ট অ্যাওয়ে, তো সেটা আর তাদের আশপাশে আসেনি, এটা আমি আর দেখতে পাইনি। আই কুড নট ড্র মাই আইস ফ্রম দেয়ার্স, আমি তাদের থেকে আমার চোখকে সরাই নিতে পারতেছিলাম না, এত সুন্দর লাগতেছিল ডেড বডিগুলা। নর টার্ন দেম আপ টু প্রে, বুঝতে পারছো, নর টার্ন দেম আপ টু প্রে, এবং তাদেরকেও আমি সরাইতে পারতেছিলাম না, আমার চোখকেও সরাইতে পারতেছিলাম না। অ্যান্ড নাও দিস স্পেল ওয়াজ স্নাপড, স্পেল বলতে এখানে বানান নয়, স্পেল বলতে জাদুকরি মুভমেন্ট, স্পেল দ্বারা জাদু বোঝানো হয়। তো মনে হচ্ছে যে এই জাদুকরি শক্তিটা এটা শেষ হয়ে যাওয়ার পথে। ওয়ান্স মোর আই ভিউড দ্য ওশান গ্রিন, আমি আবার সমুদ্রের দিকে তাকালাম, মনে হচ্ছিল যে সবুজ মনে হচ্ছিল রাতে চাঁদের আলোয়। অ্যান্ড লুকড ফার ফোর্থ, দূরে তাকালাম, ইয়েট লিটল শ
of what had else been seen. আমি এমন কিছু জিনিস দেখতে পেলাম যেটা অন্য কেউ এটা দেখেনি, ঠিক আছে, বা রেয়ার তাদের জন্য। লাইক ওয়ান দ্যাট ওয়ান আ lonesome road doth walk in fear and dread, and having once turned round walks on, and turns on more his head, because he knows a frightful fiend doth close behind him tread. কথা হচ্ছে যে আমরা মনে করো যে অনেক সময় কিছু রাস্তা থাকে আমাদের চলার পথে, আমাদের বাড়িতে যাওয়ার পথে, বাড়িতে ফেরার পথে, অন্ধকার রাত্রে যখন আমরা রাত 12টা 1টার সময় একটু দূরে আমাদের যদি গ্রামে বাড়ি হয়, গ্রামের আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে যার দুই সাইডে জঙ্গল থাকে বা গাছপালা থাকে, যেখানে গেলে আমাদেরকে ভয় লাগে, এরকম রাস্তায় যখন আমরা রাত্রে অন্ধকার রাত্রে কোনো লাইট ছাড়া সঙ্গী ছাড়া একা চলি, আমাদের মনে হয় যে কোনো একটা শক্তি আমাদের পিছন থেকে আমাদেরকে তাড়া করতেছে, মনে হচ্ছে কেউ যেন আমাদের পিছনে হাঁটতেছে। এটাকে ফলো করার জন্য আমরা বারবার পিছনে এভাবে ফিরে তাকাই যে দেখি কেউ আসতেছে নাকি, কেউ আসতেছে নাকি, এরকম একটা ভয় কাজ করে। তো এই এই সিচুয়েশনটা এই ওল্ড ম্যানের কাছে এরকম হচ্ছে যে লাইক ওয়ান, যে একজন ব্যক্তির মতো, দ্যাট ওয়ান এ লোনসাম রোড, একটা রাস্তায়, ডথ ওয়াক ইন ফেয়ার অ্যান্ড ড্রিড, ভয় এবং ভীতিকর পরিবেশে কেউ একজন হাঁটতেছে, অ্যান্ড হ্যাভিং ওয়ান্স টার্নড রাউন্ড ওয়াক্স ওয়ান, মনে হচ্ছে তার পিছনে কেউ একজন হাঁটতেছে, অ্যান্ড টার্নস নো মোর ইন হিজ হেড, সে তার মাথাও ঘুরাতে পারতেছে না ভয়ে, বিকজ হি নোজ, কারণ সে জানে যে আ ফ্রেটফুল ফিয়েন্ড, ফিয়েন্ড মানে হচ্ছে শয়তান, একজন ভয়ভীতকর একজন শয়তান, ডথ ক্লোজ বিহাইন্ড হিম ট্রিট, পিছন থেকে তার অনেক কাছাকাছি তাকে ট্রিট করতেছে, তাকে ডিস্টার্ব করতেছে, এরকম আমরা মনে করি। এইটা হচ্ছে পিকচারটা। বাট সুন দিয়ার ব্রিথ আ উইন্ড অন মি, হঠাৎ করে আমার ওপর একটা বাতাস চলে আসলো। নোস নর সাউন্ড নর মোশন মেইড, কোনো এর দ্বারা কোনো শব্দও তৈরি হলো না, কোনো মুভমেন্টও তৈরি হলো না, আমাকে একটা বাতাস ছুঁয়ে গেল। ইটস পাথ ওয়াজ নট আপন দ্য সি ইন রিপল অর ইন শেড, তো এই বাতাসটা সমুদ্রের ওপর কোনো প্রভাব ফেলেনি, ঠিক আছে, কোনো আকৃতিও কোনোভাবে প্রভাব ফেলেনি, এটা জাস্ট আমার ওপরেই এই বাতাসটা ছেয়ে গেছে একটা আশীর্বাদ স্বরূপ, এরকম নাথিং এলস, এর বেশি কিছু নয়। তারপরে এই বাতাসটা, ইট রেইজড মাই হেয়ার, এই বাতাসটা আমার চুল পর্যন্ত পৌঁছালো। ইট ফ্যান্ড মাই চিক লাইক এ মিডো গেইল অফ স্প্রিং, মানে এই বাতাসটা আমার মুখে লাগার পর আমার মুখটাকে সতেজ করে তুললো, যেমনভাবে বসন্তকালে যেমন মিডো মানে তৃণভূমিগুলো যেমন খুব সুন্দর হয়ে ওঠে, তাজা ফুলে ফলে সুন্দর লাগে বসন্তকালে, এইরকমভাবে এই বাতাসটা যখন আমার বডি থেকে মুখে বা চিকে বা গালে চুলে পড়লো, আমার মনে হচ্ছে আমি সতেজ হয়ে গেছি। ইট মিঙ্গেলড স্ট্রেঞ্জলি উইথ মাই ফিয়ার্স, আবার এগুলো হওয়ার পর এটা আবার আমার ভয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল, একটা অদ্ভুত বিষয় মনে হচ্ছিল আমার কাছে। ইয়েট ইট ফেল্ট লাইক এ ওয়েলকামিং, তারপরও মনে হচ্ছিল যে না, এটা ভালো কিছু, ওয়েলকামিং। Yet it felt like a welcoming. Swiftly flew the ship, yet she sailed softly too. Sweetly blew the breeze, one me alone it blew. তা বলতেছে তারপরে কি হলো, ধীরে ধীরে আমার এই শিপ চলতে লাগলো, অ্যান্ড খুব সুন্দরভাবে আমার এই শিপ চলতে লাগলো, এবং মিষ্টি বাতাস আমার উপর প্রবাহিত হতে লাগলো, আমার একার উপর প্রবাহিত। এই লাইন মুখস্থ করবারই সবাই, যে swiftly flew the ship, yet she sailed softly too. Sweetly blew the breeze, one me alone it blew. শুধুমাত্র আমার উপরে, শুধুমাত্র আমার উপরে, ডেড বডিগুলো আছে ওগুলো বাদে আমার উপরে এই মিষ্টি বাতাসটা প্রবাহিত হতে লাগলো, আর এইভাবে আমার শিপ চলতে লাগলো। ওহ ড্রিম অফ জয়, ইজ দিস ইনডিড দ্যাট দ্য লাইট হাউস টপ আই সি। ওল্ড ম্যানার বলতেছে যে তার শিপ যে চলতেছিল, সে ওখান থেকে শিপ থেকে দেখতেছে, সে লাইট হাউস দেখতেছে, তার মানে কি তার শিপ তার দেশে ফিরে আসতেছে, সে শিপ থেকে দেখতেছে লাইট হাউস দেখা যাচ্ছে, তার মানে সে তার দেশে ব্যাক করার কাছাকাছি চলে আসছে। সে বলছে ও ড্রিম অফ জয়, ইজ দিস ইনডিড দ্য লাইট হাউস টপ আই সি, ইজ দিস দ্য হিল, এটা কি সেই পাহাড় যেটা আমি রেখে গেছিলাম সফরে, ইজ দিস দ্য কার্ক, এটা কি সেই চার্চ, ইজ দিস মাইন ওন কান্ট্রি, এটা কি আমার নিজের দেশ, আমার নিজের দেশে আমি কি ফিরে আসতেছি। তার অজান্তেই তার যে শিপটা তার নিজের দেশের দিকে ব্যাক করেছে চলতে, আর সে ওখান থেকে দেখতে পাচ্ছে, আর সে তো জানে না সে কোন দিকে যাচ্ছে শিপ, এই জন্য সে ওই যে চিহ্নগুলো দেখে, লাইট হাউস, তারপরে হিল পাহাড়, তারপরে চার্চ, তারপরে এটা দেখে বলছে ইজ দিস মাই ওন কান্ট্রি, আমি কি আমার দেশে ফিরে আসছি। উই drifted ওভার দ্য হারবোর্ড বার অ্যান্ড আই উইথ শপস ডিড প্রে, আমি সব মানে কান্না করা, আমি কান্নায় খুশিতে ঠেলায় আমি কান্না করে দিলাম, আমি মানে হারবোর মানে পোর্টে পৌঁছে যাচ্ছি। ও লেট মি বি অ্যাওয়েক মাই গড, ও লেট মি স্লিপ অ্যাওয়েক, মানে সে তো দুর্বল হয়ে গেছে না, সে বলছে গড আমাকে শক্তি দাও, আমি যেন দাঁড়াতে পারি,
আমি যদি জাগতে পারি আমাকে শক্তি দাও। দ্য হারবার বে ওয়াজ ক্লিয়ার অ্যাজ গ্লাস, সো স্মুথলি ইট ওয়াজ স্ট্রিম, অ্যান্ড অন দ্য বে দ্য মুন লাইট লে অ্যান্ড দ্য শ্যাডো অফ দ্য মুন। বুঝতে পারছো যে এটা রাত যেহেতু ছিল, যে বে মানে সমুদ্রে, সাগরের উপর, দ্য মুন লাইট লে চাঁদের আলো পতিত পড়েছে, দ্য শ্যাডো অফ দ্য মুন চাঁদের ছায়াও পড়েছে সমুদ্রের পানিতে, চাঁদের আলোও পড়েছে সমুদ্রের পানিতে। এইটা আর এই সমুদ্রের পানিগুলো গ্লাসের মতো লাগতেছিল, মানে গ্লাসে যেমন এইভাবে ধরলে নিজেকে দেখা যায় না, তো চাঁদের যে প্রতিচ্ছবি পড়েছে সমুদ্রের পানিতে ওটাকে তো দেখা যায়, এরকম আর কি। দ্য রক শোন ব্রাইট, পাথরগুলো শোন ব্রাইট, দ্য কার্ক নো লেস দ্যাট স্ট্যান্ডস অ্যাবভ দ্য রক, পাথরের ওপর যে যে মানে পাহাড়ি পাথরের ওপর যে চার্চ ছিল সেটা তো রাতে তো বন্ধ, কিন্তু তার উপর যে পাথরগুলো আছে এগুলো চাঁদের আলো জগমগ করতেছিল। দ্য মুন লাইট স্টেপড ইন সাইলেন্সনেস, দ্য স্টেডি ওয়েদার কক, বলতেছে যে সব কিছু নীরব ছিল, মুন লাইট নীরবে তার মুন বিম দিয়ে যাচ্ছে, আর এভাবে চার্চের আশেপাশে যে পাথরগুলো এগুলোকে উজ্জ্বল দেখা যাচ্ছে। বুঝতে পারছো? আচ্ছা, তারপর হ্যাঁ আর কয়েকটা, আচ্ছা আজকে এ পর্যন্ত থাক, ঠিক আছে, কালকে শেষ করে দেবো।